अनुतिमिनन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंगुर्लंघयति शैलं कंगावर्तत श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। आज के আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের নবম স্কন্ধ দশম অধ্যায় সপ্তদশ শ্লোক থেকে 20 শ্লোক পাঠ করে শ্রবণ করব। বোর্ডে 20 নম্বর শ্লোক লেখা রয়েছে। 17, 18, 19 আমরা পড়ছি প্রথমে, তারপরে একসঙ্গে আমরা উচ্চারণ করব। भगवान श्री रामचंद्र लीला
सा वानरेन्द्रबलरुद्ध विहारकष्टो सिदार गोपोशुर सदबलभी विटङ्का निर्भज्यमानधीशनोद्धजो हेमकुम्भ सिंगाटकागजकुलैर्हृदिनीव घूर्णा। লঙ্কায় প্রবেশ করার পর সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রমুখ বানর শ্রেষ্ঠদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বানর সৈন্যরা সেখানকার বিলাসভবন, শয্যাগার, শস্যাগার, কোষাগার, গৃহদ্বার, পুরদ্বার, সভাগৃহ, প্রাসাদের পুরোভাগ এবং কপোতাবাস পর্যন্ত অবরোধ করেছিল। যখন তারা নগরের চতুষ্পদ, বেদি, পতাকা, প্রাসাদের চূড়ার স্বর্ণ কলস প্রভৃতি ভেঙে ফেলতে লাগল, তখন হস্তিকুলের দ্বারা নদী যেভাবে বিচলিত হয়, লঙ্কার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল। রক্ষপতিস্তদবলক্ষ নিকুম্ভ কুম্ভ ধর্মাক্ষ দুর্মুখ সুরান্ত নরকান্তাদীন পুত্রং প্রহস্তমতিকায়ে বিকম্পনাদীন সর্বানুগান সমহীনত্থ কুম্ভকর্ণম। রাক্ষসপতি রাবণ বানর সৈন্যদের উৎপাত দর্শন করে নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষসদের এবং তার নিজের পুত্র ইন্দ্রজিৎকেও যুদ্ধে প্রেরণ করেছিল। তারপর সে প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন এবং অবশেষে কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছিল। তারপর সে তার সমস্ত অনুচরদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেছিল। তম জাতুধান প্রীতনাম শিশুলপচাপ প্রাস অষ্টি শক্তি শরতমর খর্গ দুর্গাম সুগ্রীব লক্ষ্মণ মরুত সুত গন্ধমাদ নীলাঙ্গ দক্ষ পনসাদিভীর অন্বিতগাদ। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ এবং সুগ্রীব, হনুমান, গন্ধমাদ, নীল, অঙ্গদ, জাম্ববান, পনস আদি বানর সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অসি, শূল, ধনুক, প্রাস, হৃষ্টি, শক্তি, খড়গ, তোমর আদি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত দুর্গম রাক্ষস সৈন্যদের আক্রমণ করেছিলেন। ते अनिकपरघुपतिरोऽभिपत्त सर्वे दन्दं वरुथमिव पतिरथाश्वशोधयि जग्नुर्द्रुमयि गिरिगदेषु भीरङ्गदाद्द सीताभिमर्शहतल हतमलङ्गरावनेशान् ते अनिकपरघुपतेरभिपत्त सर्वे दन्दं वरुथमिव पतिरथाश्च जोधयि जग्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेषु भीरङ्गदाद्दा सीताभिर्मर्शहतमलङ्गरावनेशान् ते अनिकपरघुपतेरभिपत्त सर्वे दन्दं वरुथमिव पतिरथाश्च जोधयि जग्नुर्द्रुमैर्गिरिगदेषु भीरङ्गदाद्दा सीताभिर्मर्शहतमलङ्गरावनेशान् बोलून
माताजी ते अनिकपर्गपते रविपात सर्वे दन्दं भरतमिव भवति रथाश्च जोधै जग्नर्दमये गिरिगदेश्वर विरङ्गदद्दा सीताभिमरसहतमलङ्गरामनेशा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य प्रदान करेছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। শ্রীল প্রভুপাদ কি তে তাঁরা সকলে অনিকপা সেনাপতিগণ রঘুপতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অভিপত্ত শত্রুদের প্রতি ধাবিত হয়ে সর্বে তারা সকলে দ্বন্দ্বম যুদ্ধ করে বরুথম রাবণের সৈন্যগণ ইভ হস্তির দ্বারা পত্তি পদাতিকদের দ্বারা রথের দ্বারা অশ্বের দ্বারা যোধৈ এই সমস্ত যোদ্ধাদের দ্বারা জঘ্নু তাদের হত্যা করেছিলেন দ্রুময় বিশাল বৃক্ষসমূহ গিরি পর্বতশৃঙ্গ গদা ইসুভি বাণ অঙ্গদ আদি শ্রীরামচন্দ্রের সমস্ত সৈনিকেরা সীতা দেবীর অভিমর্ষ ক্রোধের দ্বারা হত বিনষ্ট মঙ্গল রাবণ ঈশান রাবণের অনুগামী বা আশ্রিতগণ। অনুবাদ শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিরা সকলেই রাবণের হস্তি পদাতিক অশ্ব ও রথের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে বৃক্ষ পর্বতশৃঙ্গ গদা এবং বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যরা রাবণের সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন, যারা তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল। আপনারা সকলে বলবেন, শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিরা সকলেই রাবণের হস্তি পদাতিক অশ্ব ও রথের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের সম্মুখীন হয়ে বৃক্ষ পর্বতশৃঙ্গ গদা এবং বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যরা রাবণের সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন, যারা তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণের সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল। হরে কৃষ্ণ। তাৎপর্য: শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে যে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন বানর, এবং তাঁরা রাবণ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত
ছিলেন না, কারণ রাবণের সৈন্যরা অতি উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল, কিন্তু বানরদের অস্ত্র ছিল কেবল বৃক্ষ, পাষাণ এবং পর্বত শৃঙ্গ। শ্রী রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণই কেবল কিছু বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু সীতাদেবীর অভিশাপে যেহেতু রাবণ সৈন্যদের মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল, তাই বানরেরা তাদের প্রতি কেবল পাষাণ বৃক্ষ নিক্ষেপ করেই তাদের সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শক্তি দুই প্রকার, দৈব এবং পুরুষাকার। দৈব শক্তির উৎস চিন্ময় এবং পুরুষাকার হচ্ছে নিজের দৈহিক ও মানসিক বল। দৈব শক্তি সর্বদাই জড়শক্তির থেকে উন্নত। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকলেও কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কর্তব্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, মাম অনুস্মর যুদ্ধচ, আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ করা। আমাদের কর্তব্য শত্রুদের সঙ্গে যথাসাধ্য সংগ্রাম করা এবং জয়লাভের জন্য কেবল ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করা। এখানেই শ্রীমদ্ ভাগবতে নবম স্কন্ধের ভগবান শ্রী রামচন্দ্র লীলা নামক দশম অধ্যায়ের 20 শ্লোকের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। ते अनिकपा रघुपतिरभिपत्त सर्वे दन्दं बरुथमविभवपत्ति रथाश्वदधि जग्नुर्द्रुमयि गिरि गदेशुभिरङ्गराद्दा सीताभिर्मर्षहतमङ्गल रावणेशान। श्री रामचंद्रेर अंगद प्रभृति सेनापतिरा सकले रावणेर हस्ती, पदातिक, अश्व ओ रथेर द्वारा गठित सैन्यदेर सम्मुखीन हये बृक्ष, पर्वतशृंग, गदा এবং বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এইভাবে শ্রী রামচন্দ্রের সৈন্যরা রাবণের সৈন্যদের বিনাশ করতে লাগলেন, যারা তাদের সমস্ত সৌভাগ্য হারিয়েছিল, কারণ সীতাদেবীর ক্রোধজনিত অভিশাপের ফলে রাবণ সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট হয়েছিল। ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের লীলা সুখদেব গোস্বামী সংক্ষেপে পরীক্ষিত মহারাজ আদি ভক্তদের কাছে বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনা ক্রমান্বয়ে চলছে। বিস্তৃত বর্ণনা মহর্ষি বাল্মীকি তিনি রামায়ণে করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন পুরাণেও ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের বর্ণনা, লীলা বিলাসের বর্ণনা রয়েছে। जय भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। राधा माधव पंचतत्व की जय। तो महाप्रभु যখন সন্ন্যাস নিয়ে দক্ষিণ ভারতে গেলেন, বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতে করতে একটা স্থানে উপনীত হয়ে এক ব্রাহ্মণের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের মহান ভক্ত। তিনি মহাপ্রভুকে সেবা করালেন, কিন্তু নিজেই কিছুই গ্রহণ করছেন না। খুব তার দুঃখ, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। কী জন্যে? তিনি হাহুতাশ করছেন যে লক্ষ্মী দেবী তাকে রাক্ষসরাজ রাবণ হরণ করে নিয়ে চলে গেল। এটা কি করে হয়? হ্যাঁ, ভগবানের অর্ধাঙ্গিনী, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, তাকে রাক্ষস কীভাবে নিয়ে যেতে পারে? তখন মহাপ্রভু বোঝালেন যে প্রকৃতপক্ষে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা, দর্শনও করতে পারেনি। হরণের তো কোনো প্রশ্নই নেই। বলছে কি করে? সবাই তো জানে রাবণই সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তখন মহাপ্রভু বললেন, প্রকৃতপক্ষে ভগবান রামচন্দ্র তিনি সব কিছু জানেন। সীতা হরণের কাল যখন উপস্থিত হয়েছে, তখন সীতা দেবীকে, যে মূল সীতা, তাকে অগ্নিদেবের কাছে গচ্ছিত রাখেন। আর
ছায়া সীতাকে তিনি প্রকট করেন। সেই ছায়া সীতাকেই রাক্ষসরাজ রাবণ হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই ভগবান রামচন্দ্র অন্তিমে মানে লঙ্কাকে দহন করে লঙ্কার রাজ রাবণকে হত করে বিভীষণকে সিংহাসনে স্থাপন করে তখন আসবেন সীতাদেবীকে পরীক্ষা দিতে বললেন, অগ্নি পরীক্ষা। হরে কৃষ্ণ। কি পরীক্ষা? হ্যাঁ, অনেক রকমের পরীক্ষা আছে, তাই না? হাফ ইয়ারলি, অ্যানুয়ালি, এই একটা কি পরীক্ষা? অগ্নি পরীক্ষা। অগ্নিতে প্রবেশ করতে হয়। কেন? সবাই তখন ভাবছেন যে রামচন্দ্র কত নির্দয়, হ্যাঁ, সীতাদেবীকে অগ্নিকে প্রবেশ করাচ্ছেন। না, প্রকৃতপক্ষে অগ্নিদেব সীতাদেবী যে মূল সীতা তাকে ফেরত দিলেন আর ছায়া সীতাকে তিনি নিয়ে নিলেন, এটাই। কিন্তু অন্যরা সে জানতে পারেন। মহাপ্রভু সেটা বোঝালেন, তিনি আশ্বস্ত হলেন। তারপরে মহাপ্রভু ভ্রমণ করতে করতে একটা জায়গায় শ্রবণ করলেন, কুর্ম পুরাণ থেকে এই ভগবান রামচন্দ্রের লীলা তারা পাঠ করছেন, শ্রবণ কীর্তন করছেন। সেখানে তারা আলোচনা করছেন, সেই কুর্ম পুরাণে লেখা রয়েছে যে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের যে অন্তরঙ্গা শক্তি অর্ধাঙ্গিনী সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাবণ হরণ করেনি, প্রকৃতপক্ষে ছায়া সীতাকে নিয়ে গিয়েছে। তখন মহাপ্রভু তাদের কাছ থেকে তার তিনি সেই যে অংশটি নিয়ে এলেন এবং দেখালেন পরবর্তীতে আবার, যে দেখো এইখানে রয়েছে। তাহলে সাধু শাস্ত্র গুরু, হ্যাঁ, সাধু যেটি বলেন সেটি শাস্ত্রের কথা বলেন। সাধু কথা বলছে কিন্তু শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রে অনেক কিছু আছে কিন্তু সেটি সাধুর দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। আমাদের জন্য কোনটা প্রযোজ্য, অধিকার অনুসারে কার কতটা গ্রহণের ক্ষমতা, সেই অনুসারে গুরু তাকে সেভাবে নির্দেশ দেন বা গ্রহণ করার জন্য আদেশ করেন। আমরা নিজেরা এক একটা ব্রত তৈরি করলাম, ওখানে পেয়ে গেলাম বইতে, ওইটা তো করলাম, সেটা করলাম, ওটা বাদ দিয়ে দিলাম, ওইটা গ্রহণ করলাম। এটা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তি নয়। ভগবদ্ভক্তি মানে হচ্ছে মহাজন জনগতস্য পন্থা উৎসাহাত নিশ্চয়াত ধৈর্যাত তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ সঙ্গত্যাগাৎ শতবৃত্তি। পূর্বতন যারা মহাজন রয়েছেন, আচার্যগণ রয়েছেন, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা। তা এইখানে এই কয়েকটি শ্লোকের মধ্যে প্রভুপাদ তিনি তাৎপর্য বলেছেন এবং অনুবাদে শুকদেব গোস্বামী যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে এত কিছু আয়োজন হয়েছে, লঙ্কার তো কোনো বৈভবের সীমা নেই। লঙ্কাতে রাক্ষসরা রাবণের সৈন্য, চতুরঙ্গ সৈন্য, একটা পদাতিক, তারপরে অশ্ব, হস্তি আর রথ, এই 4 ধরনের সৈন্য রয়েছে। সেই সৈন্য দিয়ে সে পুরো লঙ্কাকে ঘিরে রেখেছে যাতে ভগবান রামচন্দ্র কোনো কিছু করতে পারে, শত্রুপক্ষ কিছু না করতে পারে। আর তার যে নগরী সেটাও দুর্ভেদ্য ছিল। যদি দেখা যায় যে রাবণকে পরাস্ত করা অসম্ভব, আর রাবণও সেটা জানত। রাবণ জানতো আরে আমাকে কে পরাস্ত করবে, আমি ত্রিভুবন বিজেতা রাবণ, আরে তুচ্ছ মানব কিনা আমাকে পরাস্ত করবে। আর তার সঙ্গে আবার রয়েছে কি কতগুলো বাঁদর, না আছে পদাতিক সৈন্য যারা কোনো ট্রেনিং নেয়নি, না আছে অশ্ব, না আছে হস্তি, না আছে রথ। তাই প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে শক্তি 2 প্রকার, একটি হচ্ছে দৈব,
আর এটা হচ্ছে পুরুষাকার, অর্থাৎ এই শরীর কেন্দ্রিক শক্তি, শারীরিক শক্তি। শরীর দুই প্রকার, একটা স্থূল শরীর, একটা হচ্ছে সূক্ষ্ম শরীর। অনেকের স্থূল শরীরের শক্তি না থাকলে কেউ সূক্ষ্ম শরীরে অনেক শক্তি, তার মানসিক এত বল থাকে। আবার অনেকে স্থূল শরীরে অনেক শক্তি কিন্তু মন খুব দুর্বল। হ্যাঁ, একটা রোকা প্যাটকা ছেলে পাতলা এমন দেয়, ব্যাস সে কাঁধ হয়ে যায়, হয় কি না? তো শক্তি সেই মানসিক হোক বা স্থূল শরীরের শারীরিক শক্তি যেটি হোক, কিন্তু এই অনিত্য শক্তি, চিরন্তন নয়। তাই ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় বলছেন যে কর্মের পিছনে 5টা কারণ আছে। অধিষ্ঠানম তথা কর্তা করণং চ পৃথক বিধম। অধিষ্ঠান, কর্তা মানে আত্মা, অধিষ্ঠান মানে শরীর, আর করণ মানে ইন্দ্রিয়, আর প্রচেষ্টা, আর দৈব পঞ্চমম। দৈব মানে হচ্ছে পরমাত্মার ইচ্ছা। অধিষ্ঠান আছে, ক্ষেত্র আছে, সব কিছু, হ্যাঁ, সৈন্য সমাবেশ আছে রাবণের, কর্তাও আছে রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, নরান্তক, কত সব অসুর সব রয়েছে, রাক্ষস রয়েছে, সকলেই সব দুর্ধর্ষ। অনেক রণে তারা বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু এবং তাদের ইন্দ্রিয় শক্তিও খুব তেজিয়ান। বিশেষ করে মানুষের থেকে রাক্ষস বা অসুরদের শক্তি বেশি। হ্যাঁ, মানে শারীরিক বল, মানসিক বল ওটা অত্যন্ত বেশি। আর তার প্রচেষ্টাও রয়েছে, কিন্তু তাদের অনুকূলে দৈব নেই। তাদের প্রতিকূলে দৈব রয়েছে। ভগবানের যে ইচ্ছা তাদের অনুকূলে নেই। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের শক্তি সীতা দেবী তাদের প্রতি রুষ্ট। হ্যাঁ, তাই ভগবান বা ভগবানের শক্তি বর্গ বা ভক্ত যাদের প্রতি রুষ্ট, তাদের মঙ্গল কোনো কালেই নেই, এই জগতেও নেই আর পরেও নেই। তবে ভগবান যখন লীলা করেন সাক্ষাৎ, তখন তার সে লীলার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বিশেষত্ব রয়েছে, যে তার হাতে যারা মারা যান, হ্যাঁ, তাদের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আর ভগবান যেটাই করেন সেটি মঙ্গলময়। ভগবানের ব্যবস্থাপনায় অমঙ্গল বলে কিছু নেই। ভগবান যেটাই করেন সেটাই হচ্ছে মঙ্গলময়। তো যদিও রাবণের বহু সৈন্য ছিল এবং সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত, আর অপরদিকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যারা সৈন্যগণ তারা ছিল বানর, তাদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তারা শুধুমাত্র বৃক্ষের ডাল বা বড় বড় বৃক্ষ উপড়ে, অর্থাৎ পাথর ছুঁড়ে, বা যার যেমন আরো শক্তি, পাথর একদম বড় একদম পাহাড়কে তুলে নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। এর মাধ্যমেই তারা ওই সব সুশিক্ষিত রথী, অতিরথী, মহারথীদের পরাস্ত করেছিলেন। কারণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অশেষ কৃপা তাদের প্রতি ছিল। ভগবানের সেবা করবার জন্য
এরকম নয় যে অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক কিছু পড়তে হবে, তারপরে ভগবানের সেবা করা যাবে না। যে কেউ ভগবানের সেবা করতে পারে, যে কোনো শরীরেই ভগবানের সেবা করা যায়। তবে মানুষের শরীরটা অত্যন্ত উন্নত শরীর। তাহলে বাঁদরেরা যাদেরকে হেয় করে মানুষেরা বা অন্যরা, তারা যদি ভগবানের সেবা করতে পারে, তাহলে এই অতি উন্নত শরীর যে মনুষ্য শরীর, সেই শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যাবে না, বা সেই করা উচিত। যদি তা না করা হয় তাহলে মনুষ্য শরীরটা হচ্ছে বৃথা। আহার নিদ্রা ভয় মৈথনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি নরানাম ধর্ম হি তেষাম অধিক বিশেষ ধর্মেনহীনা পশুভি সমানা। খাওয়া দাওয়া, ঘুম, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এইভাবে বড় বাড়ি করে, ভালো করে লকারের মধ্যে টাকা রাখা, ব্যাংকে সোনা দানা রাখা, মানে আত্মরক্ষা বা নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অনেক রকম প্রচেষ্টা করা, নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, বা যারা আমার নিজজন তাদেরকে সুরক্ষিত রাখা, অনেক রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আর বংশ বৃদ্ধি করা, এটা সকলেই করে, মানুষও করে, পশুরাও করে। তাহলে পশুর মধ্যে মানুষের কি পার্থক্য? মানুষের শরীরের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে না, মনুষ্য শরীরে পেয়েও যদি সে ধর্ম না করে, তাহলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা। ধর্মটা কি না, ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। এটা হচ্ছে ভাগবত ধর্ম। কৌমার আচরেত প্রাজ্ঞ ধর্মান ভাগবতান ইহ। ইহ মানে এইখানে পৃথিবীতে যারা মনুষ্য শরীর পেয়েছে, বিশেষ ভারতবর্ষে মনুষ্য শরীর যারা পেয়েছে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কৌমার, ছোটবেলার থেকেই ভাগবত ধর্ম অনুশীলন করা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আর যদি না করা হয় তাহলে কি হবে? বৃথা, মনুষ্য শরীর বৃথা। ন তরেৎস আত্মহা। মনুষ্য শরীর পেয়েও যদি এই ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে না পারে, তাহলে সে আত্মঘাতী। নির্দেহম আদ্যম সুলভং সুদুর্লভম প্লবং সুকল্পম গুরুকর্ণধারম মায়ানুকূলে নভস্তেরিতম পুমান ভবদ্ধিং নতর্ষাত্মহা। এই মনুষ্য শরীরটা হচ্ছে এক নৌকার মতো। নৌকায় আমরা চড়ি কেন? এপার থেকে ওপারে যাওয়ার জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন এই মনুষ্য শরীর হচ্ছে একটা নৌকার মতো। এই আত্মা এখানে রয়েছে, আরোহণ করে আছে না, তাই তো? তো মনুষ্য শরীর আমরা পেয়ে গেছি, নৌকা আছে, উঠে গেছি, নৌকায় বসে আছি, কিন্তু নৌকা তো চালাতে হবে। আমি তো নৌকা চালাতে জানি না, আর আমি যদি চালাই তাহলে কি হবে? ডুবে যাবে। তাই আমরা অনেকে সব নিজের ইচ্ছা অনুসারে নৌকা চালানোর চেষ্টা করছি। আমি আমার মতো চলবো, আমি কারো কথা শুনবো না। সদ্গুরু গ্রহণ করে তার নির্দেশ অনুসারে যখন মনুষ্য শরীরটাকে পরিচালনা করা হয়, তখন এই মনুষ্য শরীরের মাধ্যমে আত্মা কি করে? এপার থেকে ওপারে, অর্থাৎ ভবসাগর সহজে অতিক্রম করতে পারে। আর যে করে না, না তরেৎস আত্মহা, যে মনুষ্য শরীর পেয়েও ভবসমুদ্র অতিক্রম করার কোনো প্রয়াস করে না, সে হচ্ছে আত্মঘাতী। আত্মঘাতী, স্পিরিচুয়াল সুসাইড, আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু। এই জন্যে মনুষ্য শরীর পেয়ে ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করা কর্তব্য। আমাদের শরীরের মধ্যেই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে না যে দৈব এবং পুরুষাকার, দৈব শক্তি
চিন্ময় পুরুষাকার হচ্ছে নিজের দৈহিক মানসিক বল। তো অসুর আর দেবতা, দৈব গুণ সম্পন্ন আসরিক গুণ সম্পন্ন দুই প্রকার জীব আছে। জড়জগৎ যতদিন থাকবে থাকবে এটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে জড়জগতের বৈশিষ্ট্য। তো অসুরেরা সত্যযুগে, দেবতারা সত্যযুগে সব আলাদা আলাদা লোকে বাস করত। তারপরে তেতাতে একটা গ্রহের মধ্যেই তারা বাস করছে, যেমন লঙ্কায় আছে রাবণ, আর ভারতবর্ষে আছে রামচন্দ্র বা তার ভক্তগণ, আর এদিকে দাপরে কি হলো, আরো কাছে এসে গেল, একটা পরিবারের মধ্যেই অসুর আর দেবতা। দেখতে পাই কুরুবংশে কৌরব পাণ্ডব, ওরা একই বংশে আবির্ভূত হয়েছে, জন্ম হয়েছে ওদের, কিন্তু আলাদা প্রভাব, আলাদা ব্যবহার। আর কলিযুগে এই শরীরের মধ্যেই দেবতার গুণ আর আসরিক গুণ, না দৈব আর আসরিক সব রয়েছে। তাহলে প্রভুপাদ যেটা বলছেন যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র না থাকলেও কেবলমাত্র ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কর্তব্য। অনেকে ভাবে আমি ধ্যান করব, হ্যাঁ, এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, এগুলো তো যারা জানে না কিছু, হ্যাঁ, লেখাপড়া বেশি নেই, হ্যাঁ, শাস্ত্রজ্ঞান যাদের নেই তারা করে। আমি অনেক শাস্ত্র জানি, আমি পণ্ডিত, অনেক ব্যাকরণের সব অর্থ জানি, আমি এসব করে আমি ধ্যান করব। আরে বাবা, কলিযুগের জন্য ধ্যান নয়, আমি বড় বড় যজ্ঞ করব, লোক দেখাবো, আমার নাম ঘোষণা হবে, এসব বর্ণনা ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করে দিয়েছেন 16 অধ্যায়। মান যশ প্রতিষ্ঠার জন্যে বড় বড় যজ্ঞ করছে, দান ধ্যান করছে, যদি নাম না থাকে ব্যাস মুড অফ পুরো, ওখান থেকে আর দান নেই সেখানে। কিন্তু ওই জন্য নয়, সত্য গুণে সাত্বিক যারা প্রকৃত পাত্র তাদেরকে দান করা উচিত। সেরকম ভগবানের বিশেষ করে কলিযুগের নামযজ্ঞই সার। তাই মহাপ্রভু প্রথম উপদেশ দিলেন তপন মিশ্রকে, শুনো মিশ্র কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ, যেই জন কৃষ্ণ ভজে তার মহাভাগ্য। অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার, কলিযুগে নামযজ্ঞই হচ্ছে সার। আর যে নামযজ্ঞকে গ্রহণ করেন তার মহাভাগ্য। রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে, তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে। কত সহজ উপায় ভগবান দিয়েছেন। দিন রাত্রি খেতে শুতে, শুয়ে শুয়ে হরিনাম করা যায়। যজ্ঞ তপস্যা দাপর যুগে অর্চন, সেই সমস্ত ফল এই শুধুমাত্র রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে পর্যন্ত বর্ণনা করতে পারে না, এত তার মহিমা রয়েছে, এত সুযোগ ভগবান দিয়েছেন। আর এই হরিনাম রূপী অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মধ্যে যে আসরিক গুণ রয়েছে সেটাকে আমরা বিনাশ করতে পারবো। সেটাই ভগবানের যে কৃপা, ভগবানের যেটা আদেশ যেটা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে দৈব শক্তি। ভগবানের সে আদেশটাকে যখন আমরা গ্রহণ করে আমাদের জীবনে অনুশীলন করব, তখন আমাদের মধ্যে যে আসরিক গুণ রয়েছে, একই সঙ্গে তো আসরিক গুণ রয়েছে, দৈব গুণ রয়েছে এই শরীরের মধ্যে, আসরিক গুণ নষ্ট হয়ে দৈব গুণ বিকশিত হবে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 8ম অধ্যায় পরপর কয়েকটা শ্লোকে। প্রথম ভগবান বললেন যে অন্তকালে যে মামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম য প্রয়াতি সমদ্ভাব জাতি নাস্তি অত্র সংশয়। যিনি অন্তিম সময়ে এই শরীর ত্যাগ করার সময় আমাকে স্মরণ করে আমার নাম করতে করতে শরীর ত্যাগ করে দেবে, তার কি হবে না, সে আমার ভাব প্রাপ্ত, মদভাবম, মদভাব মানে আমার প্রেম লাভ করতে পারবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জাতি নাস্তি অত্র সংশয়। ব্যাস, তখন অনেকেই বলে তাহলে তাহলে অন্তিমকালে করব, এই বয়সে আবার কেন? হ্যাঁ, ভগবান তো বলছে শেষ সময় করতে, বা শেষ সময়
আমি করে নেব না। জং জং বাপি স্মরণ ভাবম ত্যাজতন্তে কলম, যে যেরকম ভাব চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করবে সেরকম ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করবে। শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করলেন খুব সুন্দর একটা উদাহরণ, শ্রীমদ্ ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধ রয়েছে। মহারাজ ভরত, যিনি স্বসাগর পৃথিবীর অধীশ্বর, যার নাম অনুসারে ভারতবর্ষ হয়েছে, তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে, মলবৎ পরিত্যাগ করে চলে গেলেন পুলহস্ত পুলহাশ্রমে ভগবান শ্রীহরি আরাধনা করবার জন্য। কিন্তু একটা হরিণ শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরে সেই হরিণটাকে নিয়ে এলো, পালন করলো, ব্যাস তারপরে হরিণের চিন্তা করতে লাগলো আর শ্রীহরির চিন্তা কমতে লাগলো। ব্যাস অন্তিম সময় হরিণের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করার পরিণাম কি হলো? পরবর্তীতে হরিণ শরীর। তাই ভগবান বললেন তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অনুস্মর যুদ্ধচ, অতএব আমাকে স্মরণ করে যুদ্ধ করো। আমাদের শরীরটাই একটা যুদ্ধক্ষেত্র বলা যায়, মানে শরীরের মধ্যেই চলছে কিনা, এক্ষুনি ভালো এক্ষুনি মন্দ, এক্ষুনি ওকে ভালোবাসছি, ওখানে তারপরে ওর নামে কুৎসা রটাচ্ছি, ওকে ভালো লাগছে না ত্যাগ করে দিচ্ছি, এখনই বলছি প্রভু খুব ভালো খুব ভালো, এখনই প্রভু খারাপ, সত্যি কথা বললে প্রভু খারাপ, মাতাজি খারাপ, হয় কি না? এই যে গুণগুলো কেন না, আসরিক গুণ রয়েছে। ভগবানের দিকে যারা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, ভালো লাগছে না, কেননা আমার ভোগে বাধা হচ্ছে, এগুলো আসরিক গুণ। তো এতে যুদ্ধ করতে হবে। কিভাবে যুদ্ধ করব? এদেরকে পরাস্ত করতে হবে কিভাবে? আমার তো নিজ শক্তি নেই সেরকম, পুরুষাকার শক্তি, আমার নিজ শক্তিতে দ্বারা এদেরকে পরাস্ত করতে পারবো না। যেভাবে বানর সৈন্যরা ভগবান রামচন্দ্রের কৃপাতে রাবণের সমস্ত দুর্ধর্ষ সৈন্যদেরকে বা অতিরথী মহারথীকে পরাস্ত করলেন, সেরকম আমাদের মধ্যে যে আসরিক যে গুণগুলো রয়েছে, প্রভাবগুলো রয়েছে, ভগবানের কৃপারূপ, ভগবানকে স্মরণ করার শক্তির মাধ্যমে, ভগবানের কৃপার মাধ্যমে ওদেরকে আমরা পরাস্ত করতে পারবো এবং ধীরে ধীরে আমরা ভগবানের ভক্তিতে অগ্রসর হবে, অন্তিমে ভগবানকে আমরা স্মরণ করতে পারবো। তাই বলছেন অভ্যাসযোগ যুক্ত না চেতসা না অন্যগামী না, অভ্যাস করতে হবে, একদিনে হবে না। অভ্যাসের ফলে যাতে আমরা অভ্যাসটা কি করতে হবে? চেতসা না অন্যগামী না, অন্যদিকে যাতে চেতনা আমাদের না যায়, চলে যাবে আবার নিয়ে আসতে হবে, চলে যাবে আবার নিয়ে আসতে হবে। কিভাবে না? শনৈ শনৈ উপপরমেদ ধৃতি বুদ্ধি গৃহীতয়া, ধীরে ধীরে ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা যে বুঝতে হবে, বুদ্ধিটা বিচার করতে হবে যে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। হরের নাম হরের নাম হরের নামইব কেবলম কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যতা। হরি নাম ছাড়া কলিযুগে আর কোনো গতি নেই, গতি নেই, গতি নেই। এটা বিচার করে তারপরে সেটাকে অনুশীলন করতে হবে। মন চলে যাবে, মন বলবে যে আরে হরিনাম অনেক করলে বাবা একটু বিশ্রাম করো, আর অনেক এইটা একটু করো না, হরিনামে কি আনন্দ পেলে, আমার এদিকে আসো, এখানে আনন্দ নাও না, বিচার করতে হবে না, ফিরিয়ে আনতে হবে। ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা ধীরে ধীরে বিষয় থেকে মনকে নিবৃত্ত করে হরিনামে বসাতে হবে। হরিনাম বা হরি কেন্দ্রিক, তদীয়ানাম সমার্চনম, ভগবান এবং ভগবানের যারা ভক্ত তাদের পরিচর্যার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং অন্তিমে ব্যাস নাচতে নাচতে হরিনাম করতে করতে চলে যাবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। শেষে কি কি বর্ণনা আছে? সকলে নাচছে, বাঁদর, হনুমান, অঙ্গদ, জাম্ববান যারা সব ছিল সকলেই নাচছে ভগবানের সামনে। আর সকলকে ভগবান কি করলেন? নিয়ে এলেন অযোধ্যাতে সেই পুষ্পক বিমানে করে, সকলকে নিয়ে এলেন। কত কষ্ট করে গিয়েছেন, সকলকে ভগবান বিমান চড়িয়ে দিলেন, বিমানে ফ্রি টিকিট একদম। ভগবানের কৃপা হলে অনেক জায়গায় যাওয়া যাবে, অনেক জায়গায় চড়া যাবে, অন্তিমে চিন্ময় বিমানে করে কোথায় যাওয়া যাবে? একবারে ভগবত ধামে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি বল। তো ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা, ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা কত সুন্দর। এই সমস্ত লীলা বুঝতে হবে ভক্তদের কাছ থেকে, তার লীলার শিক্ষাটা কি রয়েছে। তো এই শিক্ষা যে ভগবানকে মা মনুস্মর যুদ্ধ, ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। আর
আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে। আমরা নিজেদের বেঁচে থাকা, বলে না স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, নিজের সত্তাকে বজায় রাখবার জন্য যুদ্ধ করা, সংগ্রাম করা। আমি যদি নিজেই না জানি আমি কে, তাহলে আমি নিজের অস্তিত্বের বজায় রাখতে পারবো? বেশিরভাগ লোক দেহকেন্দ্রিক, দেহটাকে সর্বস্ব বলে মনে করছে, আর দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কত সংগ্রাম করছে, কিন্তু আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখা, আত্মাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করছেন না। সেটাই ভগবান বলছেন, প্রভুপাদ বলছেন। তাই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। ব্যাস, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভগবান যেটাই করবেন সেটাই মঙ্গল, এই বিশ্বাসটা থাকতে হবে। ভগবান যা করেন সেটা মঙ্গলই করেন। অনেক সময় এটাই বলা হচ্ছে উৎসাহাত নিশ্চাত ধৈর্যাত। উৎসাহ থাকলো, হ্যাঁ, ভগবদ্ভক্তি করলো কিছুদিন, কত উৎসাহ, কিন্তু নিশ্চয় নেই। কৃষ্ণ ভক্তি করিলে সর্বকর্মকৃত হয়, নিশ্চয়ই না তো নেই, ব্যাস চলে গেল। না, নিশ্চয় থাকলে ধৈর্য বাড়বে, আর ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। কিভাবে ধৈর্য? অনেকে অনেক কিছু ধৈর্য করে, ধরে না, শতবৃত্তি সাধুরা যে কথাটা বলছে সেই কথাটাকে পালন করবার জন্য ধৈর্য সহকারে আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, সেইভাবে এগিয়ে যেতে হবে। হরে কৃষ্ণ। সময় নেই, 50 বেজে গেছে, এখন যেতে হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন দীপদান হবে অনুষ্ঠান। नृसिंहदेव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, समवेत भक्तबिंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।